عمران خان کا 2 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ بشرا بی بی کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہو گئی۔ جیل سے قیدی نے کیسے کور کمانڈر ہاؤسز اور دیگر امارات کے اوپر حملہ کر دیا؟ غریدہ فاروقی کیسے پکڑی گئیں اور مینجمنٹ کر رہی تھیں؟ کون کون تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتا ہے مگر کس نوعیت کی رکاوٹیں ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اچھی سچی اور کھری خبریں دیکھنے اور سننے کو یقیناً آپ کو ملیں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا ایپیسوڈ کیا جائے جس کا تعلق پاکستان کی سیاست، حالات اور واقعات کے ساتھ ہو مگر اس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو۔ بار بار جو لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہوں کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں عمران خان کے اوپر، اور وہ بھی شروع میں ہمیں عمران خان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاست کا، حالات اور واقعات کا جو دائرہ کار ہے، جو حدود اور قیود ہیں، وہ عمران خان کے نام کے بغیر اور ان کے اوپر بات کیے بغیر مکمل نہیں ہے۔ میں بطور صحافی یہ بات کروں، آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کسی اینکر کو، کسی خبرنامے کو، کسی ٹی وی کو دیکھیں، کسی ٹاک شو پہ نظر دورائیں تو اس کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، تو لہٰذا عمران خان کو ہی شروع سے ڈسکس کرنا پڑے گا۔ اور یہ خبر ہے سب سے پہلے کہ عمران خان جو ہیں ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ کی مختصر تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، جیسے چاہیں قانون اور پولیس ادارے قانون کے محافظ اپنے پاس رکھیں، اور پھر بے شک جو بات ان سے تفتیش کرنی ہے، منوانی ہے، اس سلسلے میں پہلے زبان سے کوشش کریں۔ اگر پھر زبان سے وہ نہیں بات کہہ رہا جو آپ چاہتے ہیں ان سے پوچھی جائے تو پھر آپ ہاتھ کا بھی، ڈنڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان تو پچھلے 4 ماہ سے تقریباً ان کے پاس جسمانی ریمانڈ کے طور پر ہی ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ان کو مار تو آپ سکتے نہیں، دھمکی بھی نہیں دے سکتے، غلط رویے سے بھی نہیں پیش آ سکتے، چونکہ اس شخص کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی بڑا قصور نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے، لیکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوا اور 9 مئی کے واقعات میں ہوا۔ ہاں، اس کے اندر جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے، اس کو ڈرامہ بازی کہوں، جو بھی کہوں، لیکن ایک قانون ہے اس کے تحت دیا جاتا ہے اور لے لیا گیا۔ اس میں ان سے پوچھا جائے گا اور مختلف سوالات ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ 1000 سوال پوچھیں، خان صاحب پورے 1000 سوال کا جواب بھی دے دیں، لیکن ایک سوال کا جواب وہ کیسے جو ہے وہ دے سکتے ہیں جو سوالات پوچھ رہے ہیں، جس وجہ سے میں نے یہ لکھا کہ عمران خان یعنی کہ جیل سے ایک قیدی نے جیل سے رہتے ہوئے، جیل میں موجودگی اپنی رکھتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر عمارتیں جو تھی اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں آپ جو مرضی پوچھ لیں، لیکن یہ کیسے سچ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اس نے آپ کے اوپر جیل کے اندر سے کیسے حملہ کر دیا اور کروا دیا، اور جو شخص جیل میں ہو وہ بھلے کسی کو کہہ بھی دے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کے پاس تھا، اور جیل میں ہوتے ہوئے اس کے اوپر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ کروائے؟ 2 رائے اس میں نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا، بالکل ہوا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی ہوا، جس نے کیا نہایت ہی غلط کیا اور غلط ہوا، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن جیل سے بیٹھ کے کوئی قیدی کیسے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ تو پھر ان کا 9 مئی کے واقعات میں جسمانی ریمانڈ کیوں لیا گیا؟ آپ جب اور جیسے یہ چیزیں کرتے رہیں گے، 9 مئی تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے، اس کو تقریباً کافی وقت بیت چکا ہے، تو اب بھی اگر آپ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اس کو اپنے ساتھ لپیٹ کے رکھیں گے، عوام کو چونکہ سمجھ آ چکی ہے، ٹرکوں سے نکلنے والے لوگوں کو عوام دیکھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو جاری کریں جو حملہ ہوا، اس حملے کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیے، فرنزک کروائیے، ایک غیر جانبدار جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو سزا دیں اور اس نیا کو پار لگائیں، اور جو بچ جائیں انہیں کہیں جائیں اور دریائے گنگا کے اندر نہائیں، ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بجائے اس کی کہ ان کے اوپر تشدد کریں، ان کے اوپر جو ایسے قہر برسائے جائیں کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ 9 مئی کی مذمت کر لیں اور پی ٹی آئی کے خلاف بولیں، اور کسی نئی سیاسی جماعت میں چلے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں یا سیاست کو چھوڑ دیں،
तो वो पाक साफ हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही है जैसे दरिया गंगा के अंदर जाके नहाएं तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब जो तोशाहाना केस था उसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद की गई, वो भी इमरान खान और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर। और तोशाहाना केस के अंदर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, फ़र्द जुर्म का मकसद और मतलब ये होता है, मकासद ये होते हैं, आइन और कानून ये कहता है कि उसके बाद इस केस का ट्रायल होगा और ज़्यादा इम्कानात होते हैं, रोशन इम्कानात होते हैं कि उसमें आपको सज़ा और जज़ा हो सकती है। इस सिलसिले में जो तोशाहाना केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी, नैब हुकाम 11 जनवरी को 12 गवाह पेश करेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत की तरफ से 108 तहफ़ मिले। 108 तहफ़ में से 58 कीमती तहफ़ खुद रख लिए। तमाम मतलूबा शवाहिद दस्तावेज़ जो थी, सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुलजमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाएगा। ये चार्ज शीट है। इसी बहाने आपको बता दूं कि एक हैदर मेहदी जो साबिक पाक फ़ौज के कैप्टन हैं, कनेडा में मुकीम हैं, आज पहली दफ़ा उनके साथ एक बड़ी अच्छी नशिस्त होगी, उनसे सवालात और जवाबात करेंगे। ये गोरखधंधा हैदर मेहदी साहब के साथ कल आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने और सुनने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके जहन में उनके हवाले से कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर भेज सकते हैं, हम उनको शामिल करेंगे अपने उस एपिसोड के अंदर। और हदूद और क़यूद के अंदर रह के अगर आप चाहते हैं कि हम उनसे कौन कौन से सवालात पूछें तो उनको भी शामिल करेंगे। तोशाहाना केस के अंदर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसके बाद जो चीज़ें होनी है, कितने ताइफ थे, 12 गवाह पेश होंगे, 11 जनवरी को पेश होंगे। फिर क्या होगा, तोशाहाना, अलकादरिया ट्रस्ट केस, साइफर केस, 9 मई का वाक़या, बेशुमार केस बनाएंगे। लेकिन तोशाहाना केस को भी मैं ये समझता हूँ किसी और के गुनाह अपने सर ना लेते हुए, ये कोई करप्शन नहीं थी। अगर है तो उसको साबित कीजिए। गवाह जो हैं सबसे बड़े वो तो मिलिट्री अताशी इमरान खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं उनको बुलाएं, उनसे पूछें जनाब कि ये तो आपके पास आते हैं, कीमत किसने लगवानी थी, क्या चीज़ें करनी थी, इन्होंने तो 25% के बजाय या 30 के बजाय उल्टा 50% नया कानून बना के पैसे दे के रसीदें भी दिखाई। हाँ, कभी कोई चीज़ आगे पीछे हो सकती है रसीदों में, डेट या उस तरह के मामलात, लेकिन कौम इसको चोरी नहीं मानती। क्योंकि इमरान खान जो खुद सदका जमा करता है, गरीबों के लिए भीख मांगता है, वो इमरान हो या कोई बेकार कोई भी बंदा हो जाए भाईजान, जो दूसरों की खातर भीख मांग के, लोगों से पैसे मांग के शौकत खाना बनाए, नमल कॉलेज चलाए, पूरी स्ट्रगल करे, वो करप्ट कैसे हो सकता है। हाँ, उनकी अहलिया ने कोई गलतियां की हैं तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा होनी भी चाहिए। गरीदा फारूकी साहिबा पकड़ी गई और ऐसे पकड़ी गई कि लाहौर में एक सर्वे कर रही थी, वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल का फ़ायदा उठाते हुए वीडियो बनाई जिसमें वो कहती हुई दिखाई दी कि आपने नून लीग के हक में कैसे बात करनी है, क्यों बात करनी है। और वो सर्वे करके साबित ये करना चाहती हैं कि लोग जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, मियाँ साहब के साथ हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से सर्वे में बात करना चाहती हैं जो नून लीग के हक में बात करें, लेकिन बड़ी दुश्वारी थी। अब गरीदा फारूकी साहिबा का ट्विटर देख लीजिए और जगहों के ऊपर उनकी हरकत और सकनात देखें तो वो फुली लोडेड होती हैं जनाब PTI के अगेंस्ट और नून लीग की हमायत में, और जो नून लीग के हमायती हैं उनकी हमायत में। टोटली वन साइडेड है। नो डाउट आज के दौर में समेत जितने भी सहाफ़ी हैं वो उनका अपना अपना एक नुक्ता नज़र है और उनको आज़ादी भी नहीं है। लेकिन हम जो लोग यहाँ बैठे हैं TV चैनल के अलावा, ख़ासकर जो बैरूनी दुनिया में है और जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, हम अपने आप को एक आज़ाद मीडिया तस्वर करते हैं। हमारे ऊपर कंडीशंस नहीं है। अलग बात है कि हम भी बाज़ जगहों के ऊपर किसी हद तक कुछ ना कुछ तो सज़ा काटते हैं सच और हक के ऊपर बात करने की, लेकिन TV चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात करने वालों में एक बड़ा फ़र्क है। और गरीदा फारूकी साहिबा नून लीग को ऐसे सर्वे करके सच्चे और झूठे जैसे कैसे भी हैं कि इलेक्शन जितवा सकेंगी, ऐसे नहीं हो सकता। सर्वों से नहीं जीता जा सकता, वो भी सर्वे जो कि हकीकत के ऊपर मबनी ना हो। आखिर कौन कौन है और वो कौन है और वो कैसा है, उसका नाम क्या है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ यानी इमरान खान के साथ शामिल होना चाहता है, लेकिन नहीं हो सकता। आखिर उनके रास्ते में रुकावटें क्या हैं? उनका नाम है जो साबिक सेनेटर हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे, जो बिलावल भुट्टो के साबिक स्पोक पर्सन हैं, उनके तर्जुमान थे। उनका नाम मुस्तफ़ा नवाज खोकर है। उन्होंने मुख्तलिफ महफिल में और टीवी प्रोग्रामों के अंदर भी इशारा दिया, कहा और फिर इजहार किया कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन फ़िक्र ये है, बीच में रुकावट ये है कि क्या मेरे कागजात नामजदगी जो हैं वो कबूल कर लिए जाएंगे? क्या मैं इमरान खान के साथ जाने के बाद उन्हीं सोबतों और मुसीबतों का शिकार हो जाऊँगा जिससे PTI पहले से दो चार है? क्या मैं इलेक्शन कैंपेन चला सकूँगा? क्या मैं जलसा कर सकूँगा? क्या मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा? क्या मेरे साथ धांधली होगी या नहीं होगी? ये वो रुकावटें हैं जो उनको मजबूर रखे और किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो तहरीक इंसाफ में शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। ये आज का दूसरा गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।